Mani Dievs šodien pamodināja ar tādu pārdabisku prieku. И Бог меня сегодня разбудил таким сверхъестественной радостью. С Es такой. zinu, ka Dievs nebalstās uz emocijām. Я знаю, что Бог не основывается на эмоции. Un šodien es arī par to dalīšos. И сегодня я буду делиться именно этим. Arī par to dalīšos. Также этим буду делиться. Bet vakardien Но вчера manī nebija tāds pārdabisks prieks. во мне не было такой сверхъестественной Bet радости. šodien viņš mani apbalvoja. Но сегодня Бог наградил меня этим. Un es gribu dalīties šajā priekā ar katru no jums. И я хочу поделиться этой радостью с каждым из вас. Tāpēc savienojieties ar mani ar tādu trubiņu, Поэтому через трубочку соединитесь со мной в этом. bet, protams, ar Dieva dzīvību un viņa klātbūtni. Но в Его жизни и в Его присутствии. Un pirms es dalīšos ar to, ko Dievs ir licis manā sirdī, Перед тем, как я поделюсь с вами с тем, что Бог положил в мое сердце, gribu dalīties ar praktisku liecību. я хочу поделиться с вами практическим свидетельством. Tas norisinājās kādas pēdējās 2-3 nedēļas. Это происходило последние 2-3 недели. Mums ģimenei ir uzņēmums, Наша семья имеет предприятие, фирму. un šajā laikā mēs meklējām 2 darbiniekus. И в это время мы занимались поиском 2 работников. Un šoreiz, kā nekad, bija ļoti maz pieteikumu. И в этот раз, как никогда, было очень мало претендентов. Parasti daudz grūtāk ir atlasīt īstos darbiniekus. Обычно труднее выбрать из множества работников. Bet šoreiz 2 Pretendentов. kastītes, kurās bija attiecīgi izlikti sludinājumi, stāvēja diezgan tukšas. Но в этот раз 2 ящичка, где были поставлены эти объявления, они были достаточно пустыми. Un laiks gāja. Время шло. Ziniet, tie darbinieki, kas ir bijuši pirms tam, viņiem ir šis mēnesis laiks, ko viņi strādā. И работники, которые были до этого, они должны были месяц отработать еще. Un laiks tuvojās, viņiem tas mēnesis tūlīt izticēs. И время приближалось к тому, что этот месяц заканчивался. Un tad šajā visā posmā И в этот период mans pienāca apustulis ко мне подошел апостол, un teica, Zane, vai tu vari, Zane, vai dalies ar vārdu? и он сказал: Заны, поделись словом. Un tīri cilvēcīgi. Чисто по-человечески. Šobrīd manas dzīves tāds aizņemtība ir tādā, pašā augšā. Моя занятость в этот период, очень высокого уровня. Tās vakances, tas ir tāds mazs gabaliņš. И этот вопрос с вакансиями, это только маленький кусочек всего. Es Dievam teicu, Но я Богу сказала. jā. Да. Man nebija jautājumu, У меня не было вопросов, jo es zināju, потому что я kā знала, teikts vārdā. как сказано в слове, Meklējiet ищите vispirms debesu valstību un viņa taisnību. прежде всего Царство Божие и Его праведности. Un viss pārējais И все остальное taps pielikts. приложится вам. Un vai jūs gribat zināt, kā viss beidzās? Хотите ли вы знать, как все завершилось? Jā! Rīt Завтра uz savu darbību mūsu uzņēmumā uzsāks 2 fantastiski kandidāti. Завтра в нашем предприятии, на нашей фирме начинают работать Dievs 2 atviegloja manu превосходных darbu. работника. Dievs atviegloja manu darbu. И Бог облегчил мою работу. Man nebija jāizskata 100, 200, 300 pieteikumu, kas ir parasti. Мне не нужно было, как обычно, рассматривать там 200-300 заявлений. Tur ienāca pāris pieteikumi. Пришло несколько Un man bija заявлений. pilnīgi skaidrs, kur ir īstie И cilvēki. мне было абсолютно понятно, кто эти настоящие люди. Un vēl vairāk. И еще более. Dievs iedeva konkrētos darbiniekus Бог дал конкретных работников. un vēl dubultā. Еще. Man katram ir vēl viens rezerves variants. И кроме этого, у каждого у меня еще есть резервный вариант. Amen. Амен. Tā ir varena liecība man pašai. Это великое свидетельство для меня самой. Protams, ka tīri teorētiski mēs to saprotam visi. Конечно, чисто теоретически мы все это понимаем. Bet tad, kad pienākas teikt savu jāvārdu, Но когда приходит время сказать свое «я», да, tas nevienmēr ir viegli. это не всегда легко. Bet šajā reizē es pat nemaz lietiņu nešaubījos un neļauju nevienai balsī runāt uz mani, izņemot balsi, kas nāk no Dieva. В этот раз я просто вообще не сомневалась и не позволяла никаким другим голосам говорить во мне, как только голосу Божьему. Un tā strādā Dieva valstība. И так работает Царство Божие. Es lūdzu par sevi И я молюсь за un par себя mums visiem, и за нас всех par atklāsmi За откровение. visā mūsu laikā. во все это время. Un
Jā, šodien vēlos dalīties ar vārdu Сегодня я хотела бы поделиться с вами словом par garīgo izaugsmi. о духовном росте. Man ļoti patīk visas Jēzus līdzības. Мне нравятся очень сильно все притчи Иисуса. Esmu cilvēks, kas ļoti vēro fiziskas lietas un prasu Dievam, ko tu Dievs vēlies runāt caur šo principu. Я человек, который внимательно наблюдаю за физическими вещами, и я всегда говорю Богу, что ты хочешь сказать через этот принцип. Un šodien es gribu, lai jūs lasat mani caur vārdiem, caur līdzībām. И сегодня я хочу, чтобы вы читали меня через мои слова, через притчи. Citas līdzības es paskaidrošu, Какие-то притчи я разъясню, citas nē. какие-то нет. Kā Jēzus gadījumā, ja kāds vēlas, var pienākt pēc tam. И как Иисус говорил, что кто хочет, тот может подойти позже. Bet tā līdzība būs par garīgo izaugsmi. Но притча будет связана с духовным ростом. Gluži kā bērns. Точно так же, как ребенок. Bērns, kurš pieaug Ребенок, который рождается, par pusaudzi, превращается потом в par подростка, jaunieti, молодого человека, par dēlu сына un par tēvu. и отца. Protams, ka te mēs varam dalīt vēl sīkākus posmus. Конечно, мы можем разделить на более мелкие этапы. Un es ļoti gribētu, ka jūs necenšaties pieķerties maniem vārdiem, bet klausieties ar garausīm. И я не хочу, чтобы вы цеплялись за какие-то мои слова, но слушали духовными ушами. Amen. Amen. Un kā jau apostols mums vienmēr ir mācījis un kā Bībele māca, И как апостол нас всегда учит, и Библия нас этому учит. kristīgā dzīve tas ir izaugsmes ceļš. Христианская жизнь — это путь роста. Mēs nevaram piedzimt no augšienes, Мы не можем родиться свыше, izklaidēties, развлекаться, šķirot, kas labs un kas ļauns pēc mūsu prāta, разделять по нашему пониманию и разумению, что un хорошо, что sagaidīt, плохо, ka Dievs mūs vedīs savā aicinājumā. и ожидать, что Бог сам ведет нас в наше призвание. Kristīgai dzīvei nav jābūt pelēkai un garlaicīgai. Христианская жизнь, она не должна быть серой и скучной. Tā dzīve ar Dievu ir piepildīta ar viņa dzīvību. Жизнь с Богом, она наполнена Его жизнью. Un arī kā pēdējos dievkalpojumus mēs dzirdējām šo vārdu Salona pamācības 4, 18. pants. И как мы слышали на последних служениях, притчи Соломона 4, 18. 4:18. Bet taisno teka mirdz kā rīta sausums gaišums, kas ar vienu kļūst spilgtāks līdz pilnīgi uzaus diena. Wait. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Amen. Amen. Kurš ir redzējis saulēktu? Кто видел восход, рассвет? Tas ir skaists ceļš. Это очень красивый Daudz путь. krāsām, Много цветов, piepildīts. наполненный. Un otra raksturvieta, ar ko es gribu sākt, И второе место из Писания, tā которым ir я хотела Ebrejiem 10, это Евреям 10, 23 līdz 25. 20, с 23 по To 25 mēs стихи. jau arī lasījām. Это место мы тоже уже Dievs читали. īpaši spēcīgi runāja caur šo raksturvietu pagājušajā reizē caur И apstuli. в прошлый раз через апостола Бог очень сильно говорил именно через это место из Tur ir Писания. teikts, Там сказано: turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis. Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami, un jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Un šis vārds sapulces. И это слово «собрание». Latviski šis vārds sapulces vismaz man asociējas ar tādām skolotāju sapulcēm, tikšanās reizēm. В латышском языке слово «собрание» у меня ассоциируется с чем-то таким учительским, когда собираются люди. Bet pagājušajā reizē mums bija iespēja pavērt savu skatījumu plašāk.
Но в прошлый раз у нас была возможность как бы расширить свой взгляд на ka это. šī sapulcēšanās tā ir savienošanās. Что это собрание, это соединение. Un nepietiek vien ar to, ka mēs atnākam uz draudzi. Не хватает того, чтобы мы просто пришли в Un церковь. mēs ievelkam ķeksīti, kāds labs kristietis. И мы поставили галочку, о, какой я хороший христианин. Bet jautājums ir, cik mēs piedalāmies sapulcēšanās procesā. Но вопрос в другом, насколько сильно и много мы участвуем в этом процессе собрания. Kas saistās ne tikai ar svētdienām. И это связано не только с воскресением. Svētdienas ir maza daļa. Воскресенье — это только маленькая часть. Vai mēs piedalāmies arī mājas grupās? Участвуем ли мы в домашних группах? Un arī tas ir par maz. И этого мало. Vai mēs piedalāmies viens otra dzīvē? Участвуем ли мы в жизни друг друга? Un to es saku arī sev. И это я говорю и Jo себе. es zinu, ka mēs katrs mācāmies. Потому что я знаю, что каждый из нас, мы учимся. Un arī pilnīgi fiziski, И физически, kamēr ģimenē neienāk bērni, до тех пор, пока в семье не появляются дети, vismaz manā dzīvē, во всяком случае в моей жизни, man izauga tāds lielāks kronis. у меня появилась такая корона большая. Man likās, ka mana dzīve ir kļuvusi daudz svētāka. Мне показалось, что моя жизнь стала более святой. Un es ticu, ka tā arī bija. И я верю, что так и было. Bet Dieva acīs tas bija tāds pakāpiens. Но в Божьих глазах это было вот такая Bet небольшая. manās acīs tas bija Но tāds в моих глазах это был большой шаг вверх. Un tad, kad ienāca bērni, И когда пришли в нашу tad viņi жизнь ļoti labi дети, pārbauda, cik svēti mēs esam. это очень дети являются хорошей проверкой того, насколько мы Un святые. atcerieties, domājiet līdzībās. И помните, я вам сказала, давайте будем думать притчами. Kad mēs nākam uz draudzi, Когда мы приходим в церковь, un kad esam tādi kristieši ļoti nobrieduši ar jau lielu pieredzi, и когда мы уже такие зрелые христиане, с таким большим опытом, 10, 15, 30, 50 10, gadi Dievā, 15, 30, 50 лет в Боге. jūs zināt, tie bērni Вы знаете, эти дети un zīdaiņi, и младенцы, mēs ļoti priecājamies par viņiem. мы очень радуемся им. Un arī fiziski mēs taču pabužinam viņiem vaidziņus. И также физически, когда мы видим младенца, мы трогаем их за щечки. Bet tad, kad viņam sākas vēderiņa sāpes, Но когда у них начинаются колики там в животике, vai kad viņš nav paklausīgs, или когда он непослушный, mums ir jāpaliek mīlestībā. мы должны пребывать в любви. Mums nav iespējas izslēgt viņus un ieslēgt tad, kad mums gribās un kad negribās. У нас нет возможности их выключить, и когда нам хочется, и включить, когда нам хочется. Un tāpat garīgajā И pasaulē. то же самое в dуховном мире. Dievs ieved mūs pašus caur zīdaiņu bērnu procesu, Бог проводит нас через этот процесс младенчества, возрастания. un pēc tam, kad mēs esam jau nobrieduši, pieauguši, viņš mums dod bērnus. И после того, как мы сами уже духовно созрели, Он дает нам детей. Man patika, kā Ingūna lūdza. И мне понравилось сегодня, как Ингуна молилась. Viņa lūdza par fizisko, Она молилась о физическом. bet atkal pieslēgsim garīgo. Но давайте Dievs подключим dod к man этому vairāk kā духовное. 1, 2, 3 bērnus. Чтобы Бог нам дал не только одного, но больше 2, 3 и больше детей. Dievs, lai mēs nebaidamies no atbildības. Боже, чтобы мы не боялись этой ответственности. Savā garīgajā jauneklības procesā Dievā. В этом своем процессе, юношеском процессе Kad в mums jau ir Боге. 1 vai 2 mācekļi, ka mēs nesakam, Dievs, pārāk aizņemts, es negribu trešo, ja viņš dod. Если Бог дает нам одного, другого, третьего ученика, чтобы мы не сказали: «О, Бог, я слишком занят для Ko этого». darīt, ja trešais piesakās? А что делать, если третий тоже уже Bet laika nav. появляется, но у тебя времени нет? Ziniet, kā tas pasaulē risinās? Вы знаете, как мир решает? Tā nav Dieva griba. Но это не Божья воля. Dievs negrib abortētus bērnus. Бог не хочет абортировать Arī детей. garīgajā pasaulē. Также в духовном мире. Amen. Аминь. Un, jā, es gribu, ka mēs ejam no paša sākuma. Я хочу, чтобы мы пошли с самого начала. Un pirms bērniņš vēl ir piedzimis, И перед тем, как рождается ребенок, viņš vēl ir mātes miesās. он находится в чреве матери. Viņš vēl ir savienots ar nabas saiti. Он еще соединен с матерью, с этим пуповиной. Tas ir posms garīgajā pasaulē, kad mēs esam iznesuši lūgšanu procesā šos bērnus. Это процесс в духовном мире, когда мы через молитву вынашиваем этих духовных детей. Un ja mūsos nav šīs grūtniecības И если в нас нет этой беременности, un lūgšanu spēks,
и нет этой силы молитвы, garīgais bērns nevar rasties. тогда духовный ребенок, он просто не может родиться, появиться. Un grūtniecības laiks latviski saucās grūtniecības laiks. И по-латышски это слово, оно от слова трудности, да. Un tas Бере- nav да, viegls беременная process. трудность. Это не Un нелегкое dzemdību время. process И процесс родов, arī garīgi. также Mums духовных. gribētos, ka mēs lūdzam un slavējam, un Dievs pavairo un pieliek, un mēs ar paceltām rokām esam šeit, un viņi nāk visi. И нам бы хотелось так, чтобы мы славили, пели, молились, и чтобы Бог сам просто присоединял к нам, и чтобы они сами, эти люди, приходили. Pavisam godīgi. Если Es совсем gribētu tā, честно, lai arī notiek fiziski. я бы хотела, чтобы так же Ka происходило бы и varētu izlaist to физически, dzemdību posmu. чтобы можно было бы пропустить этот этап родов. Bet Dievam ir sava kārtība. Но у Бога свой порядок. Un Dievam ir savas sāpes, caur ko viņš izlaiž savu tautu, lai nestu viņam augļus. И есть боли, через которые Бог проводит свой народ, чтобы они могли принести Ему плоды. Amen. Амен. Ka ne mūsu prāts, Не наша воля, bet viņa prāts, lai notiek. но Его воля да будет. Un tad notiek skaistais brīdis, И тогда приходит этот красивый момент. un ir piedzimis zīdainis. Родился младенец. Un visi ļoti priecājās. И все очень Ja радуются. mēs skatāmies fiziskajā pasaulē, Если мы посмотрим на физический мир, zīdainītis ir tāds mazs kunkulītis. младенец — это такой маленький-маленький комочек. Un viņš pārtiek tikai no tīrā piena. И он питается только чистым молоком. Tikai no tīrā piena. Чистым молоком только. Un tas nav tas brīdis, kad tu vari nolikt pudelīti blakus un pateikt, padzeries. И это не тот момент, когда ты можешь поставить бутылочку с молоком рядом с ним и сказать, ну, попей. Un līdzīgi garīgi. Точно так же и в Mēs духовном nevaram смысле. jaunatgriezt to cilvēku, kurš tikko ir iepazinis Dievu. Мы не можем сказать новообращенному человеку, который только что пришел к Богу, Re, kur tava bībele, сказать, ну вот твоя Библия, ņem palas. возьми, почитай ее. Ko mamma dara? Что мама делает? Viņa baro. Она питает, кормит. Viņa parāda Dieva vārda dziļumus, ja baro ar tīro pienu. Она показывает глубины Слова Божьего или кормит словесным молоком. Un šajā laikā šim zīdainim ir vajadzīga 24, nevis 12, 24, 7 barošana. И в этот период этому младенцу нужно уход и кормление 24/7, а не 12 часов. Citreiz bērniņi labprātīgi ēd, Иногда дети добровольно питаются. citreiz aizmieg, Inag- ēdot, Иногда, когда они едят, они засыпают. un mēs viņus nelamājam par to. И мы не ругаем их за это. Mēs viņus pieceļam Мы их пробуждаем mīlestībā. в любви. Un tāpat arī garīgi. И точно так же и духовно. Garīgi, kad cilvēks ir piedzimis, viņi aizmieg, viņiem paliek garlaicīgi, viņi ir pieraduši ilgi gulēt. Духовно с людьми происходит то же самое. Когда они питаются молоком, они могут заснуть. Viņiem ir jāpatur galviņa. Им надо поддержать головку. Viņiem redze nav vēl tik attīstīta, kad viņi ir piedzimuši. Когда они рождаются, у ребенка зрение не настолько хорошо развито еще. Tāpat garīgi. Точно так же и Viņš vēl духовно. nevar redzēt garīgās lietas. Он еще не способен Viņš видеть духовные вещи. attīsta šo spēju. Он развивает эту способность. Un notiek adaptācija pasaulē. И происходит адаптация к этому Viņš миру. ir piedzimis pilnīgi citā pasaulē. Он родился из совершенно другого мира. Pilnīgi citiem likumiem. И он родился для совершенно других законов. Un viņš spēja tikai aptvert, kas notiek. И он не может представить себе, что происходит. Bet Dievs mūs brīdina. Но Бог предупреждает нас. Nepalikt šajā posmā pašiem ilgu laiku. Не оставаться в этом этапе, на этом этапе долгое время. 1. korintiešiem 3, 1-3. 1 Коринфянам 3, с 1 по 3 Tur стихи. ir teikts, Там ar сказано. jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristū. Es jums devu pienu un ne smagu barību. To jūs nevarējāt panest. Arī vēl tagad nevarat, jo jūs vēl esat miesīgi. Kamēr jūsu starpā naids un ķildes, vai tad neesat miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki?
И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами есть зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Amen. Un Amen. garīgās izaugsmes process, tas ir process. И процесс духовного роста– это процесс. Dievs mūs jau redz svētus. Бог уже нас видит святыми, Viņš mūs vada pa šo posmu. и Он ведет нас через этот Bet, kā путь. mēs lasījām, kā uzaustoša diena, tas ir visas dzīves process. Но мы, как мы читали, что это на протяжении всей нашей жизни происходит этот процесс. Un bērnu starpā vēl ir naids, ķildas, miesas darbi. И между детьми еще есть споры, зависти, разногласия. Un ja mūsu starpā ir naids un ķildas, А если между нами есть споры и разногласия, tad Dievs saka, jūs vēl esat bērni. тогда Бог говорит, вы еще дети. Un Dievs grib, ka mēs pieaugam. А Бог желает, чтобы мы возрастали. Jo Dieva standarts, Потому что Божий стандарт, ka mēs vairs neesam miesīgi cilvēki, чтобы мы перестали быть плотскими людьми, ka mēs spējam dzīvot ar viņa dzīvību, viņa garā. но чтобы мы были способны жить Его жизнью в духе. Amen. Amen. Un arī par garīgo pienu ir teikts Pētera 2:2. И Фирма Петра. И также о духовном молоке сказано 1 Петра 2:2. Kārojiet pat labam piedzimuši bērni pēc garīgā, tīrā piena. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Amen. Ka Amen. Garīgais, tīrais piens, par ko jau es teicu, ka ir bez piemaisījuma. И, как я говорила, это чистое духовное молоко, оно без примеси. Un vēl viena svarīga lieta И еще один важный момент. - zīdainis tiek ielikts ģimenē. Младенец, он приводится в семью, он ставится в семью. Un tāpat garīgi. И точно так же и духовно. Dievs vēlas ielikt garīgos zīdaiņus, jeb jau mātes miesās, jau caur lūkšanu spēku ģimenē. Бог желает привести младенцев или даже тех, которые через молитву находятся в чреве матери, Он хочет ввести их в семью. Tāpēc varbūt mūs skatās, vai ir šeit zālē kāds, kas vēl redz sevi šo zīdaiņa posmu, И, может быть, среди нас здесь сидящих или нас смотрящих есть человек, который видит себя, который идет сквозь этот младенческий процесс. lai tu varētu pieaugt, Для того, чтобы ты мог возрастать, barojies ar tīro pienu, kas ir Dieva vārds, тогда питайся чистым словесным молоком, которое есть Слово Божье, un esi kopā ar garīgo ģimeni, garīgo tēvu. и будь с духовной семьей и с духовным отцом. Amen. Аминь. Dodamies tālāk. Давайте пойдем дальше. Zīdainis pieaug, Младенец возрастает. bērnu vecums. Он входит уже в возраст Un ребенка. te varētu ļoti sīki sadalīt, bet es teiktu no 2 līdz 12, 13 apmēram šīs posms. Мы можем более мелко разделить, но мы сейчас посмотрим на период с 2-3 до 12-13 лет. Un pašai ir 2 dēli, У меня у самой два tāpēc ir novērojumi сына, tika veikti praksē. поэтому я наблюдаю, как это все происходит на практике. Un šis ir tas laiks, kad emocijas un amerikāņu kalniņi sit augstu vilni. И это период, когда эмоции, американские горки, они просто зашкаливают. Viņiem ir ļoti izteikta sava griba. У них очень ярко выраженная своеволие, своя воля. Viņi ir ļoti viegli ietekmējami. Они очень легко попадают под влияние. Es pat teiktu piekukuļojami. И их даже очень легко купить. Tas nozīmē, ka kur kaut ko labāku iedos, tur būs labāki draugi. То есть это означает, где лучше предложит что-то, там и будут лучшие друзья. Mans dēls atnāk no dārziņa, es viņam jautāju, kā gāja, kur ir tavi labākie draugi. Мой сын приходит из садика, и я спрашиваю, ну, кто твои лучшие друзья? Ar ko tu draudzējies? С кем ты дружишь? Katru dienu tie ir citi, Каждый день это разные. jo kāds neiedeva traktoru, Потому что кто-то сегодня не дал трактор, kāds ne tā kaut ko pateica, кто-то не так что-то kāds сказал, bija ātrāks par viņu. кто-то был быстрее, Bet tie чем он. iemesli var būt То dažādi. есть причины могут быть самыми разными. Domājam līdzībās. Давайте будем думать притчами. Kad ir piedzimis bērns, zīdainis un pieaudzis bērns jau, Когда родился младенец, и который становится уже cilvēks ребенком, atnāk uz draudzi, люди приходят в церковь, kāds ir ātrāks, кто-то быстрее, kāds ne tā kaut ko izdara, кто-то не так что-то сделал, tur citur dod kaut ko labāku. а там где-то в другом месте Tur раздают что-то kafija лучшее, bez maksas, там кофе дают бесплатно, interesantāks vārds, интереснее слово,
foršākas slavēšanas dziesmas. Лучше с песни прославления. Un tas ir tas mērs, pēc kā izvēlās savus labākos draugus. Это то, по какой мере избирают в этот период своих лучших друзей. Šis ir tas posms, kad bērns uzdod ļoti daudz jautājumus. Это этап или период, когда ребенок задает очень много вопросов. Un ja garīgie vecāki nav blakus, lai atbildētu, И если рядом с ним нет духовных родителей, которые могли бы на все это ответить, viņi atradīs atbildes kaut kur citur. они найдут ответы где-то в другом месте. ChatGPT. Чат Jūs GPT. domājat, ka es teikšu kādi cilvēki citi? Nē, šobrīd vairs nē. И это уже на сегодняшний момент, это не другие люди, но чат GPT. Bet jautājums ir, vai garīgie vecāki ir blakus un pietiekami uzmanīgi, lai atbildētu, kāpēc zilonim ir tik lielas ausis. Но вопрос в том, имеются ли эти духовные родители, находятся ли они рядом и способны ответить, например, на вопрос, почему у слона такие большие уши. Pieaugušo acīm es jau gribētu stāstīt par dzīves aicinājumu, bet viņam interesē zilonis. Чисто по-человечески нам кажется, нам нужно с ними говорить уже о жизненном призвании, а их интересует слон. Un ja es neesmu tur par to ziloni runāt, И если я не нахожусь с ним в тот момент, когда нужно говорить о слоне, viņam es vairs neesmu aktuāla. я для него перестану быть актуальной. Man ir jārunā gan par ziloni, Я должна с ним говорить как про слона, un lai celtu šīs attiecības un šo vietu, ka es pēc tam šī cilvēka dzīvē, sava dēla dzīvē varētu runāt par karjeru, par aicinājumu. Es runāju fiziski un, protams, arī и garīgi. я выстраиваю с ним отношения, чтобы затем говорить о физическом и о духовном, о карьере, о призвании и так далее. Bērni šajā vecumā ir ļoti kustīgi. Дети в этот период, они очень подвижные. Viņi nevar nosēdēt vienā vietā ļoti ilgu laiku. Они не могут долгое время находиться на одном месте. Un arī garīgi. И также и духовно. Viņi grib kaut kādas aktivitātes Им vienā необходима rītā, активность. otrā rītā, un viņi ir pārņemti ar to, kāpēc nekas nenotiek. Ir boring. И они переживают, им надо что-то каждый день, что-то новое, и иначе им скучно. Kad mēs braucam ar mašīnu, Когда мы едем на машине, nu, kad jau būsim galā, cik minūtes? и они говорят, ну, когда мы уже приедем, сколько минут осталось? Un arī garīgi. И точно так же духовно. Nu, kad mēs būsim jau galā, jau vairs nevaru izturēt. Nu, tēti, mammu, kad būsim galā? Un mēs tikai sakam, drīz, bet mēs zinām, ka tas varbūt būs vēl pēc И они говорят, ну когда это закончится? И мы как родители говорим, скоро, но хотя это может закончиться через 2-3 часа. Un šajā vecumā ļoti grūti fokusēties. И в этой возрастной группе им трудно фокусироваться. Un arī garīgi. Также и духовно. Lūkšanas paiet 5 minūtes, 1 minūte. Молитва прошла 1 минута, 5 minūtes. 5 минут, Boring. уже скучно. Vārds, Слово, kad jau beigsies, когда закончится? garlaicīgi. Скучно. Mājas grupa, Домашняя группа, nav aktivitāšu, нет активности, garlaicīgi. скучно. Un viss iet pēc tā, kur man ir interesanti, tur es dodos. И все идет по принципу, где мне интереснее, туда я и отправляюсь. Un, principā, šis uzsvers ir tikai uz sevi. Es pat nedomāju par citiem. И фокус в этот период только на себя, и человек не думает о других. Un tieši tāpat arī garīgi. И точно, Turēt visu laiku to prātā. и точно так же и в духовном плане происходит. Держите Un это в fiziskajā уме. pasaulē bērna pirmie 5 gadi ir ārkārtīgi svarīgi tieši vērtību nostiprināšanā. И первые 5 лет ребенка, они очень важны для закладывания или утверждения ценностей. Es nesaku, ka garīgi tie ir obligāti 5 gadi, bet uzsvers ir uz to, ka sākums cilvēka Dieva iepazīšanā ir ļoti, ļoti svarīgs. И я не говорю, что в духовном плане это обязательно 5 лет, но я просто хочу сказать, что начало жизни человека, он очень важен. Un šajā laikā Очень важно. bērni ir ļoti dumpinieciski. И в этот период дети, они такие бунтари. Protams, ka mums kā māmām gribētos teikt, ka mani bērni vienmēr ir paklausīgi. Конечно, нам, как мамам, хочется сказать, мои дети всегда послушны. Bet jautājums ir, vai viņi paklausa tad, kad viņa griba nesakrīt ar manu gribu. Но вопрос в том, послушны ли они тогда, когда их желание или их воля не совпадает с моими желаниями волей. Tāpat garīgi. Точно так же и духовно. Vai tad, kad Dieva vārds saka pretējo, kā man šķiet, vai mēs esam gatavi paklausīt? Готовы ли мы послушаться Слову Божьему, когда оно говорит противоположное тому, что мне кажется? Jo Dieva prāts ir labs pār mūsu dzīvi. Потому что Божья воля для нас, она
хорошее для Un нас. Dievs, kā mūsu radītājs, kā mūsu tētis, zina vislabāk, kā mums funkcionēt. И Бог, как наш Творец, и как наш Бог, Он знает лучше, как нам нужно функционировать. Un vēl atgriežoties pie bērna raksturojuma, И возвращаясь к характеристике ребенка, viņi jau sāk patstāvīgi ēst, в этот период они начинают уже самостоятельно есть, bet viņi labprāt ēstu ļoti daudz fast foodus, но они с удовольствием питались бы в этот период большим количеством фастфуда. citreiz viņi arī pārēdās, Иногда они переедаются, citreiz ļoti šķiro, kas tur ir uz tā šķīvja. иногда они как бы рассматривают, выбирают, что есть на этой тарелке. Brokoļus, piemēram, nav baigi garšīgie, Брокколи не очень вкусно, un tāpat garīgi. и точно так же и Sākam духовно. šķirot, Мы, kurš нач- Dieva vārds ir man derīgs un kuru es мы nevēlos. начинаем как бы выбирать, какое Слово Божие мне подходит, а какое я не хочу. Un Efeziešiem 4:14 И Ефесянам 4:14 ir teikts, сказано: tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēkus viltu spēlē, viņu viltīgas rīcības pārkāpti, tiek šurpu turpu svaidīti. Padodamies katram mācības vējam, bet patiesi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Mēs redzam, ka te ir teikts, Мы видим, что здесь ka сказано. bērni, viņi viegli pakļaujas katram mācību vējam. Мы видим, что младенцы или дети, они подчиняются каждым ветрам учения, Kur всякому viņus ветру pūtīs, учения. tur viņi dosies. Куда повеет, подует, туда и они отправятся. Viņi ar viltu spēlē, viltības rīcības piekrāpti darbojās. Они лукавством человеков, хитрому искусству обольщения подвержены. Jo bērnu sirdīs viņos ir tāda, tāda šķīsta, nevainīga sirds, Я бы сказала, что сердце ребенка, оно такое чистое, невинное сердце, bet tur spēlē viltu spēles. но в котором происходят такие лукавые, коварные, Un хитрые arī игры. kristieši, kas ir šajā bērnu posmā, И христиане, которые находятся в этом периоде, viņi citreiz pat māna paši sevi. они часто обманывают сами себя. Viņi ar viltu apiet apkārt kādām raksturvietām, Они хитростью обходят или уходят в какие-то места из vai Писания, uzliek tādu bloku kaut kādām lietām или на какие-то вещи просто ставят блок, un dzīvo tālāk. и они продолжают жить Un дальше. šajā posmā И в этот период, ir teikts 1. Pētera 14., 15. un 16. pantā, Kāda nodaļa? Pirmā Pētera. nav nodaļas palīgā, kā paklausīgi bērni. Kāds man palīdzēs? Mans vīrs man palīdzēs. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts: esiet svēti, jo es esmu svēts. Да, 1. Pētera, pirmā nodaļa un panti. 1. 14 līdz 16. Ага. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Un šajā posmā, И в этот период, bērna posmā, период детства, ļoti младенчества, svarīga īpašība ir paklausība. очень важная черта характера – это послушание. Un te ir teikts, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām. И здесь написано, чтобы мы не сообразовывались с прежними похотями. Jo agrāk tā bija nezināšana. Потому что раньше это было из-за незнания. Mums ir uzdevums, nevis mums, bet bērniem ir uzdevums sekot svētajam, И задание детей, младенцев в этот период – следовать за святыми un būt svētiem. и быть святыми. Tāpēc, lai Dievs varētu vest tālāk, Для того, чтобы Бог мог вести нас дальше, Dievs grib, ka mēs atbrīvojamies no visa veida grēka. Бог желает, чтобы мы освободились от всякого проявления греха. Dievs nevar mūs vest tālāk, ja mēs sakam jā grēkam.
Бог не может вести нас дальше, если мы говорим «да» греху. Un tad ir tāds posms, ka es ar sirdi gribētu iet ar Dievu, И это период, когда в сердце своем мы хотим идти за Богом. bet tas grēks, viņš paņem pieķēdē vienu kāju atpakaļ, Но этот грех, он берет и ставит, приковывает одну ногу твою. un, ja mēs skatāmies zoodārzā, kā tiek iespundēti dzīvnieki, И если мы в зоопарке смотрим на животных, как они прикованы, Dievs viņam ir paredzējis savvaļas dzīvi ar visu krāšņumu spožu, Бог предназначил им жизнь в саванне, в свободе, bet красивую. mēs paši, pasakot jā grēkam, pieķēdējam sevi. Но когда мы говорим «да» греху, мы сами как бы приковываем себя. Un Dievs nevar mūs vest tālāk. И Бог не может вести Un нас mēs katru дальше. dienu redzēsim tos pašus kokus, И мы будем продолжать видеть каждый день те же самые деревья, to pašu apkārtni, то же самое окружение. un kristētība kļūs garlaicīga. И христианство станет нам скучным. Ko mēs vainosim? И кого мы будем винить? Dievu. Бога. Kurš ir vainīgs? Кто виновен? Mēs paši. Ну, на самом деле, кто виновен? Мы сами. Un mēs skatāmies, Dievs ir apsolījis un tādas varenības un plaukstošs dārs. И мы видим, что Бог так много нам пообещал, такое величие и цветущий сад. Un Dievs saka, paņem atķēdē. А Бог говорит, сними с себя эти цепи греха. Pat nesaka mums, Dievs pats to izdara. Он даже не говорит нам это делать, Он сам это делает. Mums tikai vajag teikt, izdari to. Нам Vajag просто, atļaut. нужно Ему сказать и позволить Ему сделать это. Un ja tu dzīvo grēkā, И если ты живешь во грехе, apzinātā grēkā, в сознательном грехе, Dievs grib bez tevi tālāk. Бог желает вести тебя дальше. Viņš negrib, ka tu dzīvo krātiņā. Он не хочет, чтобы ты жил в клетке. Amen. 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 Un arī Lūkas 2, Луки 2, 39, 40, 39 и 40. tur ir teikt. Un visu pēc tā kunga bauslības izpildījuši, tie atgriezās Galilejā, savā pilsētā Nāceretē. Bet bērns auga un tapa stiprs garā, pilns gudrības, un Dieva žēlastība bija ar viņu. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Tas ir Jēzus piemērs. Это пример Иисуса. Un bērns auga. Mладенец возрастал. Dievs grib, ka mēs augam Бог желает, чтобы мы возрастали un topam stipri garā. и становились сильными в духе. Un miestas vēlmes ir pret gara vēlmēm. А желания плоти, они всегда противятся желанию духа. Un tas izaicinājums šajā posmā И вызов в этот этап, в ir этот период, dzīvot garā, это жить в духе, pieaug gudrībā. возрастать в мудрости. Un Dieva žēlastība būs ar mums. И тогда Божья благодать будет с нами. Tad šajā posmā В этот период bērniem ir svarīgi būt stipriem garā, для детей очень важно быть сильными в духе, būt mācāmiem, uzticamiem ar pazemīgu sirdi. быть научаемыми, быть смиренными, со смиренным сердцем и послушными. Šajā posmā viņiem ir nepieciešama pamācība, labošana. В это время им необходимо это научение, исправление. Es nesaku, ka tā nav citos posmos, bet jo īpaši Я не šajā. говорю, что этого нет в другие периоды, но в этот период особенно. Un tad, ja tu esi bērna posmā, И если ты в возрасте младенца, pārliecinies, ka tev ir pazemīga sirds. убедись в том, что у тебя есть смиренное сердце. Noderēs visas dzīves garumā, Она- ne tikai bērna. Оно bērna пригодится тебе на vecumā. протяжении всей жизни, не только в возрасте младенца. Amen. Аминь. Un jā, šajā laikā bērns mācās staigāt kopā ar tēvu. И в это время ребенок учится ходить вместе с отцом. Viņš mācās iepazīt tēvu, Он учится познавать, знакомиться с отцом. bet nevienmēr viņam tas ir interesanti. Но не всегда ему интересно это делать. Un tāpat arī garīgi. Точно так же и духовно. Tagad dodamies tālāk, kad bērns jau ir pieaudzis, tas ir jauniešu posms. Давайте перейдем к следующему периоду. Это подростки, молодежь. Tas ir tāds posms, kad jaunietis savās acīs jau ir spēcīgs, Это период, когда молодой человек в своих глазах уже такой сильный. viņš mācās izdarīt pareizus lēmumus, Он учится принимать, делать правильные выборы. un šajā laikā viņš arī jau domā par savu karjeru.
И в это время он задумывается о своей карьере. Ja bērna posmā Если в период bērni bija kā младенчества palīgi ģimenei, viņi kaut kādus darbiņus palīdzēja. дети, они как помощники в семье, они выполняли какие-то работы. Tad jauniešu posmā Тогда в период подростковый, tā jau ir молодежный, lielāka atbildība. там уже большая ответственность. Un viņi jau domā, jā, kā virzīties, kad es saku karjera fiziski, es domāju aicinājums garīgi. Когда я говорю о карьере в физическом плане, то в духовном плане это вопрос призвания. Un garīgi viņi jau kalpo, И духовно они уже служат, iespējams jau māca. возможно, уже даже кого-то учат. Viņiem paklausība vairs nav svešvārds. Для них послушание уже не чужое слово, Kā Bībelē teikts, viņi vairs nav mazgadīgi bērni. и они уже не малолетние дети, так Kā сказано в Bībelē Библии. teikts. В Библии сказано. Un redziet, tā paklausība nāk līdzi ne tikai bērna posmā. И вы видите, что это послушание, оно следует с младенческого возраста дальше. Un paskatīsimies ļoti skaistu piemēru, Jēzus piemēru fiziskajā И pasaulē. давайте посмотрим на очень красивые примеры жизни Иисуса в Lūkas физическом плане. 2, Луки 2, 42 līdz 40, līdz pat 50 lasīsim visu. 42 по 50 стихи. Kad nu viņš, tas ir Jēzus, bija 12 gadus vecs, tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzalemi. Un, kad svētku dienas bija pagājušas, tad tiem atkal un mājām ejot, bērns Jēzus palika Jeruzalemē. Un Jāzeps un viņa māte to nezināja, bet tie domāja, ka viņš esot pie ceļabiedriem. Un vienas dienas gājumi nostaigājuši tie viņu meklēja pie radiem un pazīstamajiem. Un, kad tie viņu neatrada, tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzalemi, lai to meklētu. Un pēc 3 dienām tie viņu atrada templī, sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, iztrūkušies brīnījās par viņa saprašanu un viņa atbildēm. Un viņu ieraudzījuši vecāki pārbijās, un viņa māte sacīja viņam: Mans dēls, kāpēc tu man to esi nodarījis? Redzi, tavs tēvs un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši. Bet viņš tiem atbildēja: Kam jūs esat mani meklējuši? Vai nezinājat, ka man jādarbojas sava tēva lietās? Bet tie neizprata uz viņiem sacīto vārdu. И когда он, Иисус, был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не нашедшие его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушающие его дивились разуму и ответам его, и, увидевшие его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Un šis bija posms, kad Jēzus bija jaunietis. Это был период, когда Иисус был молодым человеком, подростком. Bet pilns jau ar vēlmi kalpot Dievam, pilns ar vēlmi klausīties viņa vārdu. Но наполненным желанием служить и быть послушным Его Слову. Bet viņš to gribēja darīt pa savam. Но он хотел это делать по-своему. Viņam bija variants, ka viņš var aiziet no vecākiem. У него был вариант, что он может уйти от Bet родителей. viņa sirds, Но его сердце, viņš klausījās starp mācītājiem. он слушал, он сидел и слушал Он среди этих уздавал священников, и он задавал им вопросы. Vai tad ne skaists stāsts? Разве не красивая история? Ļoti skaists stāsts. Очень красивая история. Bet paklausībā ar mazu nepaklausības pieskārienu, Но это послушание с небольшим прикосновением непослушания. tā nav paklausība. Это уже не есть послушание. Ja paklausība pa savam, Если послушание по-своему, tā arī nav paklausība. это тоже уже не послушание. Jo šajā brīdī Потому что в этот момент Jēzus gāja un klausījās. Иисус шел, и он слушал там. Un tur pat tālāk ir teikts, И там даже дальше сказано, viņš nogāja uz Nacereti, он пошел с ними в Назарет. un pēc tam tur rakstīts, un bija tiem paklausīgs. И написано, что он был послушен им. Problēma nav tajā, ka viņš aizgāja.
И проблема не была в том, что он ушел. Bet tajā brīdī, kad viņš saprata, ko vecāki no viņa grib, Но в тот момент, когда он понял, что хотят от него viņam родители, nebija es vēl drusku, у него не было такой, ну я еще чуть-чуть. vai šis ir labāks veids. Или это наилучший способ. Tajā brīdī viņš teica, jā, В тот момент он им Jā, сказал, tēti. да, отец, dodamies, kur tu mani sauc. давай пойдем туда, куда ты меня зовешь. Un tur ir teikts, ka Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un И cilvēkiem. там сказано, Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Šajā garīgajā vecumā И в этом духовном возрасте mūsu uzdevums ir pieaugt gudrībā, наше задание возрастать в мудрости, augumā, в возрасте, piemīlībā, в любви ne tikai pie Dieva, не только у Бога, bet arī pie cilvēkiem. но и у людей. Un tāpat otrādāk. И наоборот, Ne tikai pie cilvēkiem, не только у людей, ne tikai ārēji, не только внешне, bet arī pie Dieva. но Богу, перед Un Богом. pirmais ir pie Dieva un tad pie cilvēkiem. И, во-первых, у Бога или перед Богом, и потом только перед людьми. Amen. Amen. Un ir teikts, ka Dieva vārds, lai paliek jūsos. И написано, что Слово Божье пусть пребывает в вас. Un 1. Jāņa 2. nodaļa 14. И 1 Иоанна, 2 глава, 14. Es esmu jums rakstījis bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Es esmu jums rakstījis tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Un lasīsim no otrās daļas, Olga. Es esmu jums rakstījis jaunekļi, jo jūs esat stipri un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši. Otro daļu. И написал вам... 4%, да? Jā, jaunekļi. И написал вам юноши, потому что вы сильны. и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Dieva plāns ir, ka jauneklības, jauniešu posmā, И Божий план для юношеского периода, jo īpaši, особенно, tas jau ir kā bez tā tālāk mēs nevaram iet, ja vārds paliek, jeb dzīvo mūsos. это то, без чего просто невозможно дальнейшее продвижение, чтобы Слово Божье пребывало или жило в нас. Tas vairs nav tas brīdis, kad mēs jautāsim pa labi, pa kreisi. Это уже не период, когда мы там спрашиваем и слушаем направо-налево. Šis ir tas brīdis, ka jaunieši jau sāk uzņemt, nevis sāk, bet jau uzņemas atbildību, Но это период, когда молодежь берет на себя ответственность, jo viņi ļauno ir uzvarējuši. потому что они победили Viņi лукавого. dzīvo ar Dievu. Они живут с Богом. Un kā ebrejiem 5.14 varam nevērt vaļā, И, ir teikts, ka cieta barība ir pilngadīgajiem. и в Евреям 5:14 написано, что твердая пища для совершенных, для Pilngadīgajiem, nevis savršana. Pilngadīgajiem. совершеннолетних. Aha. Un viņi ir spējīgi izšķirt labu no ļauna. И они способны уже отличить зло от добра. Es jums izstāstīšu kuriozu no Jā, savas dzīves. Я поделюсь с вами одним курьезом из своей А. жизни. Pirms es iepazinu tā personīgi Dievu, Перед тем, как я лично познакомилась с Богом, es gāju ar vecmāmiņu reizi gadā uz katoļu baznīcu, я раз в год с бабушкой ходили в католическую церковь, un man tur lika mācīties baušļus. и мне там заставляли учить наизусть заповеди. Es kā apzinīga dāma iemācījos. И я, Meitene. и я, как и такая сознательная девушка, я Un es Выучила lasu это. tos baušļus. И я читаю эти заповеди, Es domāju, и я ko думаю, viņi iet uz tām baznīcām. зачем они идут Es в эти atbilstu церкви? visiem baušļiem. Потому что я соответствую абсолютно всем Nu, заповедям. piemēram, Например. bauslis tev nebūs nokaut. Например, не убий. Domāju, nē, nu jā, nu tie, kas cietumā, slepkavas, jā, bet nu es taču neesmu nevienu И я думаю, ну nogalinājusi. да, те, которые sидят за убийство там в тюрьмах, так, ну я же никого не убила. Tad es vēl nebiju precējusies, bet arī, kad es par laulību lasīju, man likās, nu, protams, ka savā laulībā es nekrāpšu savu vīru. Man likās tas tik pašsaprotami, kā labi audzinātai meitenei. Не прелюбодействуй. Я тогда еще не была замужем, но мне казалось, ну это абсолютно нормально. Я не буду изменять Jo man своему tie bauši мужу. likās tāds pilnīga dzīves norma. И все эти заповеди мне казались абсолютной нормой для жизни. Bet, kad Dievs šeit runā, ka iepazīt un atšķirt to, kas ir labs un ļauns, tikai tagad es saprotu, ka tā ir ļoti liela gudrība un sapratne vispār šajā pasaulē to atšķirt.
Но когда мы читаем, что мы должны познать Бога и отличать зло от добра, то это глубинная мудрость для жизни. Un tikai tad es iedziļinājos Dieva vārdā, И только тогда я углубилась и начала изучать Слово Божье. kā izrādās. То оказывается, Es nogalinu, nu negribu teikt katru dienu, bet katru 7. dienu noteikti. что я убиваю, если не каждый день, то каждый 7-й день точно. Ziniet, kā var nogalināt? Знаете, как можно убивать Mums ir других? tāds ierocis šeit mutē. У нас есть такое оружие во рту. To ieroci sauc par mēli. Это оружие называется язык. Man bail domāt, cik mūsu vidū ir slepkavas. Мне даже страшно подумать, сколько среди нас убийц. Dieva vārds saka, ka mēs varam nogalināt ar mēli. В Слове Божьем сказано, что мы можем убить других языком. Tas ir Dieva standarts, kad viņš saka nenogalināt viens Вот otru. таков стандарт Божий, когда Он говорит, чтобы мы не убивали. Tad es saprotu, ka ne savā spēkā. И тогда я поняла, что это своей силой это невозможно. Dievs izmaini mani. Бог, измени Dievs меня. apstādini mani. Бог, останови меня. Tad, kad man cer tieši sejā, palīdzi man savaldīt manu mēli. Когда мне просто говорят в лицо, помоги мне управлять своим языком. Un te ir Dieva žēlstība. И в этом Un Божья te милость. tāpēc ir vajadzīga tā dzīvības saita. Именно поэтому нужна нам эта жизненная связь с Богом. Nezinu, kā jūs man vēl tā ļoti spīdoši nesanāk. Es ticu, ka jau ir daudz labāk. Я не знаю, как с вами, но у меня еще так хорошо не получается. Но уже лучше, чем было. Un vēl viens bauslis par laulības pārkāpšanu. Еще одна заповедь связана с прелюбодейством. Man arī likās, ka tās ir fiziskas attiecības, Мне казалось- ārpus laulības. Мне казалось, что здесь идет речь о физических отношениях вне брака. Bet Bībelē ir teikts, ka tu laulību pārkāp pat iekārojot. Но в Библии сказано, что ты прелюбодействуешь, когда ты, глазами возжелал. Tad fiziskas attiecības ārpus laulības ir grēks ne tikai fiziskā plātnē. В физическом плане грехом является не только физическая измена, Bet iekāra domās. но вожделение в мыслях. Jā, kaut kādu filmu skatīšanās, kas rada iekāri ārpus laulības, piemēram. Например, просмотр фильмов, где показывается это, неправильное отношение вне Ko es брака. ar šo visu gribēju pateikt? Что я хочу сказать через все это? Ka laba un ļauna iepazīšana, tas arī ir dzīves process. Познание добра и зла – это тоже жизненный Bet Dievs процесс. īpaši šajā jaunekļa posmā saka, izšķir labu no ļauna. Но Бог именно в этот юношеский период, Он говорит, ты должен научиться различать добро от зла. Un īpaši šajā laikā Особенно в это время. jauniešiem ir svarīgi, es runāju par garīgiem jauniešiem. Я сейчас говорю о духовных молодежи, Dievs духовной молодежи. pārbauda raksturu, Бог проверяет характер, mūsu uzticamību, нашу верность, atbildību. ответственность. Un Dievs saka, lai mēs sargājam sirdis. И Бог говорит, чтобы мы хранили свои сердца. Dodamies tālāk. Идем дальше. Vai kāds jau ir aizmidzis? Es redzu divus aizmigušos, atrodam viņus. Кто-то заснул, может быть. Я вижу двух. Найдем их. Esam gatavi doties tālāk, Мы готовы идти дальше, lai man nav jāiet vienai. чтобы я не šла одна tуда. Sarunāts? Договорились? Amen. Амин. Palīdziet man. Помогите Ar blakus мне. sēdētāju. Рядом сидящим проверьте. Nākamais posms, Следующий этап. tas ieiet tādā citā plātnē. Войти уже как бы на другой уровень. Tas ir dēls. Это уровень сыновства. Сын. Un, lai gan šķietami dēls ir ar 2 un 3 gados vai jau zīdainis, Несмотря на то, что мы сыном можем называть и младенца, и в 2, и в 3 года, te es gribētu likt vienādības zīmi mantinieks. но я хочу здесь поставить знак равенства сын-наследник. Un, ja mēs skatāmies fiziskajā pasaulē, Если мы смотрим физический мир, tas ir dēls, kurš uzņemas atbildību. здесь идет речь о сыне, который взял на себя Kad ответственность. tēvs aizbrauc ceļojumā, Когда папа уезжает в какое-то путешествие, dēla saimniecībā viss notiek. в хозяйстве все происходит, там сыновья. Tēvam nevajag zvanīt katru stundu vai katru dienu un pārbaudīt, vai viss tas ir pabarotas. И отцу не надо каждый день и каждый миг звонить и спрашивать, а куры покормлены? Ir bijis jau sagatavošanās laiks. Потому что до этого было время подготовки. Kad dēls zina, kā viss tas pabarot, ko viņa sēd,
когда сын уже научился, когда нужно кормить курей, во сколько, что они кушают. Protams, ja dēls gribētu izvērst plašāku saimniecību vai pieņemt kādus strateģiskākus lēmumus, viņš noteikti zvanītu tēvam. Конечно, а сын позвонит отцу, если он хочет расширить это предприятие или разработать какой-то стратегический план. Bet par saimniecību dēls pilnībā ir gatavs uzņemties atbildību. Но сын готов взять на себя ответственность по всему хозяйству. Dēls ir iemācījies gaidīt. Сын научился ждать. Ja bērna vecumā Если в детском возрасте, младенческом, garīgi palūdzam, духовно мы не помолились, diena, divas, trīs, nav Да. atbildes, Нет. Dievs nestrādā. нет ответа один, другой, третий день, все, Бог не работает. Dēla vecumā В возрасте сына dēlam jau ir attīstīta spēja gaidīt. у сына развита способность ждать. Tad, kad viņš iesēja labību, Когда он посеял что-то, viņš var pēc tam gaidīt. он способен потом ждать, ожидать. Amen. Амин. Dēls ir uzticams, Сын, он верный. viņš ir sūtāms. И его можно высылать, посылать. Garīgi tas ir dēls, kas zina savu aicinājumu un ir gatavs pakļauties tēvam, ieiet savā aicinājumā. И в духовном плане сын, он знает свое призвание, и он готов послушаться отцу, когда тот его посылает куда-то. Un, kad tēvs ir iedevis mantojumu, viņš ir izskatījis, vai šis dēls ir uzticams. И когда отец распределяет наследие, он уже просмотрел, верен ли сын в этом наследстве. Un jau šajā posmā dēls jau sāk domāt par nākamajām paudzēm. И в этот период сын, он начинает уже задумываться о следующем поколении. Viņš jau var sākt domāt, kā nodot pieredzi. Он уже думает, как передать свой опыт. Dēls jau ir auglīgs. Да, сын, он уже плодовитый. Viņš mīl darbu. Он любит работу. Viņš ir izkopis savu saimniecību. Он навел порядок в своем Un хозяйстве. visi var nākt baudīt augļus, kas ir no viņa saimniecības. И все могут приходить и наслаждаться плодами его хозяйства. Un arī romiešiem 8:19, И Римлянам 8:19 kur ir teikts, ka visa radība ilgodamās gaida to dienu, здесь сказано, что вся тварь с надеждой ожидает. latviski ir, ka Dieva bērni, а, vai в- krieviski, Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. ka Mhm. Dieva dēli, tur ir oriģināla valodā Mhm. Dieva dēli, parādīsies savā godībā. Вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих в латышском переводе, когда сыны Божьи проявятся, явятся в славе Божьей. Un pirms tam tur arī teikts, ka bērni, viņi top pēc tam par mantiniekiem un par Kristus līdzmantiniekiem. И выше там сказано, что сыновья, они становятся наследниками и сонаследниками со Христом. Un tur ir teikts, ka līdz ar viņu mēs ciešam. И далее там сказано, что вместе с ним мы страдаем. Tas nozīmē, ka dēls Это означает, что сын kopā ar tēvu вместе с ir отцом gatavs iet cauri ražas laikam готов идти через период урожая un periodam, kad nav raža. и периодом, когда нет этого урожая. Periodam, kad spīd saule Период, когда светит солнце, un periodam, kad līs lietus. и период, когда льет дождь. Jo dzīve ar Dievu ir skaista dzīve, Потому что жизнь с Богом красивая, bet dzīve ar Dievu prasa krusta nāvi. но жизнь с Богом, она предполагает смерть на кресте. Spēju nomirt savai miesai, Способность умереть для своей плоти, dod spēku garam, дать силу духам, vietu Duhu. garam, вместо духу, lai viņš var vadīt. Un tieši tur ir garīgā pieaugšana. чтобы Бог мог вести именно в этом духовное возрастание. Un arī Jēzus, И также Иисус, kad tēvs viņu sauca mans mīļais dēls, когда отец его называл дорогим сыном, 30 gadus vecs, в 30-летнем возрасте, dziedināja, Un- darīja mācekļus, он исцелял, он делал учеников, un viņš to darīja ar autoritāti. и он это делал с авторитетом, Jo viņš zināja, потому что он знал, kas viņš ir кем он является tēva mantojumā. в наследии отца. Amen. Amen. Viņš
domājat, vai ir vēl vairāk? Вы думаете, есть ли еще больше? Vēl ir Еще divi две. procesi. Еще два процесса, два этапа. Bet es ticu, ka ir vairāk. Šis ir tāds pavisam laika trūkuma dēļ Но я saīsinājums. верю, что есть больше, просто из-за нехватки времени это все сокращено. Lai Dievs mums paver vairāk. Пусть Бог откроет нам больше. Pēc dēla nākamais process ir tēvs. После сына следующий этап — отец. Tā ir stabilitāte, Это стабильность, tas ir briedums. это зрелость. Šajā vecumā tēvis domā par paudzēm. В это время отцы задумываются о поколениях. Es atceros, kad mans tēvs vēl bija dzīves. Я помню, когда мой отец был жив, Viņš tāds sirdī bija sentimentāls cilvēks. в своем сердце он был сентиментальным человеком. Bet viņš visu dzīvi nebija neko domājis tā kā daudz par radiniekiem vai par dzimtas koku. Но он всю жизнь не задумывался ни о родственниках, ни об этом родословном дереве. Bet savos pēdējos gados viņš kaut kā tik ļoti pievērsās savai dzimtai. Но последние годы своей жизни он обратил внимание вот именно на свой род Viņš родственников. sāka interesēties, bija pārsteigts, jo tas viņam nav tā tipiski. Он стал этим интересоваться, это не было типично для него. No Характерно. kurienes viņš ir nācis, Откуда kāda он ir viņa вышел? dzimta. Каков был его род? Protams, ka tēva galvenais uzdevums, jeb sirds, ir audzināt bērnus. И главное задание отца и его сердца в том, чтобы воспитать детей. Protams, ka fiziski tā ir gan mamma, gan tētis, Да, физически у нас есть и мама, и папа, kuri atdod pēdējo konču, которые отдают детям последнюю конфету, kuri domā patiesībā principā galvenokārt par bērniem. которые в основном думают о детях. Viņi nomirst savām vajadzībām. Они умирают для своих нужд. Viņi domā par bērniem. Они думают о детях. Amen? Амен. Tāpat garīgi. И точно так же и духовно. Ne es vairs dzīvoju, Не я уже живу, bet Kristus, kas ir manī. но живет во мне Христос. Jo tā garīgo tēvu galvenā doma ir paudžu paudzes. И главная мысль или забота духовных отцов — это поколение из поколения. Jo Dievs ir paudžu Dievs. Потому что Бог есть Бог поколений. Dievs vēlas, ka garīgie tēvi nodod un garīgie dēli saņem. Бог желает, чтобы духовные отцы передавали, а духовные сыновья принимали от них. Garīgie tēvi nav mētājami apkārt. Духовные отцы, они не метаются из стороны в сторону. Viņu dzīve ir kā piemērs citiem. Их жизнь является образцом для других, Un viņu spēja ir dzemdēt, audzināt un vadīt citus ticībā. и они способны рождать, воспитывать и вести других в вере. Un Jāņa 2, Иоанна 2, 13. Иоанна 2, rakstīts. 13. Es rakstu jums tēvi, jo jūs pazīstat to, kas ir no iesākuma. Vēstule, jā, nevis evaņģēlijs. Palīgā. Varat tulkot, jo jūs tēvi, jūs pazīstat to, kas ir no iesākuma. И отцы, вы познали изначального, того, кто изначал. Un tas nav tikai virspusēji pazīt Dievu. И это не имеется в виду так поверхностно знать Бога, Tas ir iepazīt Dievu personīgi. но это лично познать Бога. Amen. Амен. Viņu jautājums ir Dievs, kurus tu uztici man. И вопрос здесь такой: Бог, кого ты мне доверяешь? Uzticama pārvaldīšana. Это такое верное управление. Un Efeziešiem 4. nodaļā Ефесянам 4 глава, 11, 12 un 13. 11, 12 и 13. Viņš ir devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženumu pilnības mēru. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Viņu domas ir par to, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam. Вся их забота, она в том, чтобы подготовить святых для служения, к совершенствованию святых для служения. Jautājums ir, vai bērni, jaunieši un dēli atsaucas.
Вопрос только в том, младенцы, дети, сыновья отзываются ли на это? lai viņus sagatavotu kalpošanas darbiem. Отзываются на то, чтобы их подготовили к делам служения. Amen. Amen. Un es lasīju 1. korintiešiem 4. nodaļu И я читала 1 Коринфянам 4 главу un raudāju. и плакала. Gribat līdzi ar mani? Хотите вместе со мной? Um, Te ir rakstīts par apstuļiem. И здесь написано об апостолах. Es lasīšu kādas daļas. Я буду читать какие-то Sākot no части 1. с первого Tā lai ik стиха. viens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem. No namturiem galvenokārt prasa, ka tie būtu uzticami. Bet tā man ir maza lieta, ka jūs mani tiesājat vai kāda cilvēku tiesa. Es neesmu arī pats sev tiesnesis. Es gan kā nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots. Mans tiesnesis ir tas kungs. Šo Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, что, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. apustulis raksta, tā man ir maza lieta, ka jūs mani tiesājat vai kāda cilvēku tiesa. Апостол пишет, что для меня мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Apstuļi ir spējīgi nomirt tādā mērā, ka viņiem ir vienalga, ka viņus tiesā. Апостолы, они способны умереть настолько, что им все равно, как о них судят. Un vispār šajā visā vēstulē tur ir teikts, cik ļoti smagam procesam apstuļi iet cauri. И там дальше написано, через какой сложный, тяжелый процесс проходят апостолы. Un mana lūkšana, lai И моя, neviens no mums, vismaz es lūdzu par sevi, lai моя, no manis apstuļu un apustulis nejūt tiesāšanu. и моя молитва за себя и за нас, за всех, чтобы, во всяком случае, чтобы через меня наш апостол не чувствовал осуждения, Ka mēs esam par atbalstu, чтобы мы были ему поддержкой, ka mēs būtu par palīgiem. были помощниками. Un ka apustuļu ceļš ir tāds sevis nomiršanas ceļš. И путь апостольский — это путь умирания для самого себя. Un tālāk no 9. panta, Из arī 9 būs diezgan стиха gari. Man šķiet, ka Dievs nolicis mūsu apustuļus par pēdējiem, it kā nāvē nolemtus, jo mēs esam kļuvuši par izsmieklu pasaulē, eņģeļiem un cilvēkiem. Mēs esam ģeķi Kristus dēļ, bet jūs gudri Kristū. Mēs nespēcīgi, bet jūs stipri. Jūs cienīgi, bet mēs nicināti. Līdz šai stundai mēs ciešam bādu un slāpes, esam pliki un vajāti bez pajumtes, un mēs grūti strādājam savām rokām. Mūs lamā, un mēs svētījam, mūs vajā, un mēs paciešam, mūs zaimo, un mēs iepriecinām. Mēs esam kļuvuši kā par atkritumiem pasaulē, kājām mīnami visiem līdz šai dienai. To rakstu jums, nevis jūs apkaunodams, bet pamācīdams kā savus mīļos bērnus. Jebšu jums būtu 10 000 pamācītāju Kristū, tad tomēr jums nav daudz tēvu. Ибо я думаю, что нам, апостолам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, скитаемся и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению нашему пишу сие, пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас 1000 наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Apustuļi tiek mētāti, tiesāti, Апостолы, они закидываются, камнями, они bet осуждаемы, viņš mīlestībā pamāca но он все равно продолжает в любви учить, kā savus mīļus bērnus. как своих дорогих детей. Tāpēc neturēsim par pašsaprotamu apustuļu
apstuļu dzīves cenu. Давайте не будем воспринимать это как само собой разумеющееся, ту цену, которую платит в своей жизни апостол. Un tālāk ir teikts, И дальше mēs сказано, nevaram tikai šādi skatīties un līdzjust. и мы не можем просто вот так со стороны смотреть, ну и сочувствовать, Ir переживать. rakstīts, tad nu jūs pamācu, sekojiet manai priekšzīmei. Написано, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Tādēļ es pie jums sūtīju Timoteju, kas ir mans mīļais un uzticīgais bērns. Tā kunga darbā tas jums atgādinās manus Kristus dotos noteikumus, kā es visur mācu katrā draudzē. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде, во всякой церкви. Novēlu mums katram tādu sirdi, kas vēlas būt kā Timotejs, Я желаю нам всем такого сердца, какое было у Тимофея, kurus var saukt par mīļiem un uzticamiem bērniem, которого можно было бы назвать возлюбленным и верным в Господе Сыном. jo tomēr mums nav daudz tēvu. Потому что у нас нет много отцов. Amen. Амен. Jūs domājat, ka tā ir viss? Вы думаете, что это все? Man patika, tas laikam bija pagājušajā dievkalpojumā. Мне кажется, что это было на прошлом служении. Apostols teica, ka ja mēs Apostoli skatāmies говорит, bibliski Если мы посмотрим чисто библейски un pieņemam ticībā Dieva apsolījumu, и примем верой Божье tur ir teikts, обетование, līdz pilnībā uzaust gaisma, ja mēs sasniedzam pilnību Kristū. там написано, что до полноты, когда мы войдем в полный возраст Христа, Un tas ir brīdis, kad mēs pilnīgi varam nomirt sev. это уже этап или момент, когда мы полностью должны умереть для Ja себя. mēs skatāmies fiziski Jēzus piemēru, viņš pilnībā nomira sev. И если посмотреть физически на Иисуса, то в этот период Он полностью умер для себя. Un tieši tad viss tapa piepildīts. И только после этого все совершилось. Un es arī domāju par līdzību fiziski un garīgi, ka arī fiziski cilvēka miesa noveco. И если сравнивать физическую жизнь и духовную, чисто физически наш организм, наше тело, оно стареет. Ja paliek mazāk, ja tā varētu teikt, Или его даже становится it меньше. kā fiziski mēs izskatāmies lielāki, Как будто бы физически мы bet tā выглядим doma ir, ka больше. viņa, kā lai pasaka, sačokurojas mazāk. Но оно как бы сжимается, ссыхается. Un tāpat arī garīgi, ka mūsu sākumā tā miesa, viņa ir tāda sulīga, И точно так же и духовно. Вначале наша эта плоть такая сочная, bet fiziski Dievs kaut kādu iemeslu dēļ tā ir iekārtojis. но физически, ну вот Бог установил такой порядок. Un es ticu, ka tas ir līdzībā, И я верю, что это как для сравнения, как притча. ka līdzīgi garīgi, ka mūsu garīgā miesa, viņa izmirs, nomirst. И точно так же духовно постепенно наша как бы плоть, она умирает, вымирает. Un tad arī Dievs var dzīvot caur mums. И только тогда Бог может жить через нас. Un šī Jāņa 19:30 И это Евангелие от Иоанна 19, ir 30. teikts par Jēzu. Etiķi ņēmis Jēzus sacīja. Viss piepildīts. Un galvu nokāris atdeva garu Dievam. Ух. Когда же Иисус вкусил уксуса, Он сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух. Dievs jautā, vai mēs varam atdot dārgāko, kas mums ir. Бог спрашивает нас, можем ли мы Ему отдать самое дорогое, что у нас есть? Vai mēs varam atdot savu miesu garam, Можем ли мы отдать свою плоть ради духа? galvu nokāris, Он преклонил голову pazemībā, в смирении, atdeva garu Dievam. Он отдал, предал дух Богу. Amen. Amen. Un, ja mēs skatāmies arī fiziski, mēs varam palikt vecāki. Если посмотреть физически, да, мы становимся старее. Un nevienmēr tas pat fiziskajā pasaulē nozīmē, ka cilvēks ir nobriedušāks. Но если в физическом плане, в физическом мире, становясь старее, не всегда человек становится более зрелым. Un tāpat arī garīgi. И точно так же Mēs и varam būt духовно. draudzē ļoti daudz gadus, Мы можем находиться в церкви очень много лет. bet vai, ja tu esi draudzē, vai tev joprojām vajag pastiprinātu aprūpi?
Но, находясь в церкви много лет, нуждаешься ли ты все еще в такой усиленной опеке? Vai viss griežas ap tevi? Крутится ли все еще вокруг тебя? Šīs dievkalpojums ir interesants, šis nē. Это служение было интересным, а это нет. Pārāk garš vārds. Слишком длинное слово. Tā kalpošana viņi nezina, kā virzīt šo kalpošanu. Вот то служение, они не знают, как двигать свое служение. Nu, lai viņi izveido tādu, kā es gribētu, un tad es nākšu. Пусть они сделают вот так, как я хочу, и тогда я пойду к ним. Vai Dievs mūsos, vai mēs atļaujam Dievam veidot no mums jauniešus un dēlus? Позволяем ли мы Богу формировать в нас вот этих младенцев, молодежь и сыновей? Vai mēs gaidām, kad apustulis pateiks pilnīgi elementāras lietas, lai mēs vispār sāktu kustēties? Или же мы ждем такого момента, когда апостол нам говорит какие-то элементарные вещи, только тогда мы начинаем двигаться. Vai mēs tomēr spējam uzņemties atbildību par savu saimniecību? Или же мы все-таки способны взять ответственность за свое хозяйство? Protams, tēva svētībā, Конечно, с благословения protams, tēva отца. vadībā. Конечно, с водительства отца. Bet arī mājās, kad bērni pieaug, viņiem vairs nav jāparāda nopļauj zāli, izdari to, izdari to. Но также и в нашей физической семье, когда дети вырастают, им не надо пальцем указывать, постриги траву и сделай то и другое. Kad bērni ir pieauguši, Когда дети вырастают, viņi saprot, ka viņi dzīvo vienā mājā. они понимают, что они все живут в одном доме. Un tā nav palīdzība vecākiem. И это уже не помощь родителям. Mēs nepalīdzam mācītājam, apustulim. Мы не помогаем нашему пастору или апостолу. Mēs kopā ar viņu ceļam. Мы вместе с ним строим. Mēs ceļam Amen. Dievam. Мы строим для Бога. Tas nav tāpēc, ka kāds mums nāk un lūdzās, vai tu vari palīdzēt kalpošanā. Это не потому, что кто-то приходит и умоляет нас, а может быть, ты можешь помочь Vai в tev ir служении, laiks? если у тебя на это время. Un tad tu izvērtē, vai tev ir laiks. И тогда ты Un оцениваешь, vai есть tev ли у меня patīk или šī нет. kalpošana. И nравится или не нравится тебе это Mēs служение. dzīvojam šajā fiziskajā namā un tajā aicinājumā un redzējumā, ko Dievs mums ir paredzējis. Мы живем в этом физическом доме и в том призвании, которое Бог для нас предусмотрел. Un Dievs mums liek atbildību ne tikai par sevi, И Бог желает, чтобы мы несли ответственность не только за себя, bet par visiem zīdaiņiem, но и обо всех младенцах, par visiem bērniem, обо всех детях, par visiem jauniešiem. о всей молодежи. Runāju garīgi. Я говорю духовно. Amen. Аминь. Un tas notiek iekšēji. И это все происходит внутри. Un kā jau mums bija vārds par to, ka draudze tas nav Dieva pašmērķis. И как мы говорили, как до этого говорилось, что церковь — это не самоцель для Бога. Draudze ir, lai mūs formētu, veidotu, sapulcinātu, Церковь — это для того, чтобы формировать нас, воспитывать нас, собирать нас. lai mēs pieaugtu no zīdaiņa par bērnu, par jaunieti, par dēlu, Чтобы мы возрастали от младенца к ребенку, к юноше и к отцу. ka mēs varam ieiet tēva mantojumā, Для того, чтобы мы затем могли войти в наследие lai Отца. viņa valstība varētu izplatīties šeit uz zemes. Чтобы Его Царство могло распространяться здесь на земле. Un kā jūs redzējāt, visur cauri gāja pazemība, И вы видели, что через все это идет наше смирение, uzticamība, верность, raksturs характер un ne mūsu griba. и не наша воля. Lai viņa valstība nāk mūsu sirdī, Для того, чтобы Его Царство могло прийти в наше сердце. lai viņa valstība nāk mūsu draudzē, Пусть Его Царство придет в нашу церковь, katrā ģimenē, в каждую семью, pilsētā, города, tautā, народы, pasaulē, мир. ka Dievs mūs var lietot. И чтобы Бог мог нас использовать. Dievs palīdzi mums nomirt sev, Бог, помоги нам умереть для себя, teikt jā tev говорить «да» тебе un apstāties и останавливаться, un būt par tēvu, чтобы стать отцом, veidot mācekļus, формировать учеников, būt par šiem dēliem. быть этими сыновьями. Un, varbūt kādreiz mēs esam jau iespējams, nezinu, dēla posmā vai bērna posmā, И, может быть, иногда мы уже как бы находимся в периоде сына или в периоде ребенка, vienkārši kaut kādas dažas īpašības mums ir no zīdaiņa posma. но в нас еще какие-то проявления младенчества. Tāpat kā garīgi kāds nobriedis vīrietis, it kā viss lieliski, viņam ir bizness, viņš tā kā zina, kā dzīve notiek, un te pēkšņi kāda saruna, un mēs esam šokā.
Точно так же, как в физическом мире может быть бизнесмен, у него там все развивается и так далее, но в одном из разговоров что-то вылезает из него такое, от чего мы в шоке. Un tāpat arī garīgi. И точно так же и Lai духовно. Dievs parāda un atmasko katrā mums šo zīdaiņa dabu, Пусть Бог покажет каждому из нас и обличит в нас эту младенческую природу, bērna dabu, природу ребенка, tās lietas, kuras Dievs vairs nevēlas mūsu izaugsmes procesā. все то, чего Бог уже не желает видеть в этом процессе нашего возрастания. Bet ļausim šim procesam notikt arī tiem, kas pievienojas garīgai ģimenei. Но также давайте позволим этому процессу происходить в жизни тех людей, которые будут присоединяться к нашей семье. Negaidīsim no zīdaiņiem vīra briedumu, Не надо ожидать от младенцев жизни как отца, духовного отца. bet ja vīrs uzvedas jau kā zīdainis, tad tā jau ir abnormālija. Но если отец или взрослый человек ведет себя как младенец, то это уже ненормально Ir явление. posms, kad ir jāzīda, jābaro tikai ar tīru pienu un tikai jābūt blakus un tikai ap to bērniņu viss ir. И есть период, когда нужно кормить человека только этим чистым молоком, нужно быть рядом и нужно быть вокруг него. Bet ir brīdis, kad bērnam ir jāpieaug. Но наступает момент, когда ребенок должен возрастать. Un ja bērnu baro tikai ar tīru pienu 10 gados, И если nomirs. ребенка кормить только молоком до 10 Viņam ir лет, он умрет. vajadzīga cieta barība, viņam ir jāmācās košļāt. Ему нужна твердая пища, он должен научиться жевать. Amen. Амин. Un tāpēc jautājums, vai mēs katrs pieaugam Поэтому вопрос, растем ли мы каждый? un vai mēs palīdzam pieaugt citiem. И помогаем ли мы другим расти? Un ir šī slavēšanas dziesma, patika ceturtdien И мне- slavētāji. И мне Mēs slavējām ar to. Мне нравится эта песня прославителей. Мы ее пели в четверг. Es un mans nams, mēs kalposim. Я и мой дом, мы будем служить Un Господу. bieži vien, kad mēs lūdzam šo lūkšanu, mēs lūdzam par savu fizisko ģimeni. И очень часто, когда мы произносим эти слова, мы молимся о своей физической семье. Bet es gribu, lai mēs šodien ieraugām, ka es un mans nams, Amen. mans garīgais nams, mēs kalposim. Но я хочу, чтобы мы увидели духовно об этом доме и сказали, что я и мой духовный дом, мы будем служить Господу. Mēs nekurnēsim par mūsu zīdaiņiem un bērniem, kad mums naktī ir jāceļās. Мы не будем роптать из-за наших младенцев и детей, что из-за них нам нужно ночью просыпаться. Mēs priecāsimies par viņiem. Но мы будем радоваться им. Lai Dievs dod vairāk un vairāk bērnus mūsu namā, И пусть Бог дарует нам более и более детей в lai наш дом. pavairo, Пусть Он умножает их, jo Dievs dod uzticamajiem. потому что Бог dает это верным. Amen. Аминь. Es pateicos Tēvs par šo vārdu. Господь, я благодарю Тебя за это слово. Lūdzu, Tēvs, ka Tu dari dzirdīgas ausis, piecāsimies kājās. Давайте встанем на ноги. Господь, спасибо Тебе, что Ты даешь нам слышащие уши. Kungs, es lūdzu, ka mēs katrs varam pieaugt Tavā gudrībā, И, Господь, мы благодарим Тебя, что каждый из нас мы можем возрастать в Твоей премудрости, Tavā dziļumā, в Твоей глубине, Tavā vadībā. в Твоем водительстве, Kungs, ka mēs varam iet mazumā un ka Tu vari mājot mūsos. что мы можем умоляться, становиться меньшими, и Ты можешь обитать внутри нас. Kungs, atrodi mūs cienīgus esam, Господь, найди среди нас достойных себе, nes Tavu valstību. чтобы мы могли нести Твое Царство. Dod mums vēl lielāku atklāsmi par to, kas ir Tava valstība. Даруй нам еще большее откровение о том, что есть Твое Царство. Palīdzi mums nobriest savā raksturā. Помоги нам возрастать и меняться в своем характере. Bet mēs to negribam darīt savā spēkā. Но мы не хотим это делать своей силой. Kungs, veido mūs ar savu dzīvību. Господь, формируй нас своей жизнью. Veido mūs ar savu garu. Формируй нас Духом Своим. Palīdzi mums nesamierināties ar to, kas mums ir. Помоги нам не смиряться с тем, что у нас есть. Tu esi dzīvības Dievs. Ты есть Бог жизни. Tu esi Dievs, kas ved mūs tālāk. Ты Бог, который ведешь нас дальше. Mēs pateicamies Tev. Мы благодарим Тебя, Господь. Esi slavēts, Будь прославлен, esi pagodināts. будь возвеличен. Es un mans nams, mēs kalposim Tev. Я и весь мой дом, мы будем служить Господу.